বাংলাদেশের যে যেখানে আছো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এমবিবিএস বিডিএস স্টুডেন্টস অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হু আর ওয়াচিং মি, তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডাক্তার চন্দনা সরকার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, অ্যানাটমি বিভাগ, শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল, প্রাক্তনী, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী। আমাদের আজকের টপিক ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যাবডোমেন। আজকে আমরা কি পড়ব? হোয়াট ইজ অ্যাবডোমেন, হাউ ইট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 9 রিজিয়নস, কন্টেন্ট অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, এটসেট্রা। তো শুরু করি। হোয়াট ইজ অ্যাবডোমেন? It is the part of the trunk which lies below the diaphragm. It contains a cavity termed as abdominal cavity. Dekho, this is the abdominal cavity. It is composed of roof, floor, anterior wall and posterior wall. Dekho ki bollam je abdomen is the part of the trunk which lies below the diaphragm. It is composed of roof, floor, anterior wall and posterior wall. And it contains a cavity which is termed as abdominal cavity, and these abdominal cavities again subdivided into abdominal cavity proper and pelvic cavity by the plane of the pelvic inlet. This is the pelvic inlet. By the plane of this pelvic inlet, abdominal cavity is divided into abdominal cavity proper and pelvic cavity. Now boundary, dekho, roof or superiorly it is bounded by the undersurface of the diaphragm, and the floor of the pelvic cavity is bounded anteriorly by the urogenital diaphragm and posteriorly by the pelvic diaphragm. And anterior wall, it is formed mainly by the 3 flat muscles of the abdomen and their aponeurosis. And posterior wall, it is formed by bone, muscles and fascia. আমরা পরের ছবিতে যাই। Anterior abdominal wall, it is firm and elastic, and it is formed by the 3 flat muscles of the abdomen and their aponeurosis. দেখো, this is the external oblique, this is the internal oblique, and this is transversus abdominis. এখন বললাম কি যে anterior wall, it is firm and elastic. তাহলে ফার্মনেসটা কি করে? প্রোটেক্টস দ্য অ্যাবডোমিনাল ভিসারা। অ্যান্ড এই যে ইলাস্টিসিটি, এই যে বললাম ফার্ম অ্যান্ড ইলাস্টিক, ইলাস্টিসিটি অ্যালাউজ দ্য এক্সপ্যানশন অফ দ্য হলো ভিসারা। দেখো অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির কন্টেন্ট কি? নাম্বার 1 জিআই ট্র্যাক্ট, নাম্বার 2 ইউরোজেনিটাল অর্গানস, নাম্বার 3 ব্লাড ভেসেলস, নার্ভস অ্যান্ড লিম্ফেটিক্স। তাহলে এই যে বললাম অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, অ্যান্টেরিয়ার অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, এটা ফার্ম অ্যান্ড ইলাস্টিক। ফার্মনেস কি করে? প্রোটেক্ট করে অ্যাবডোমিনাল ভিসারা। আর ইলাস্টিসিটি কি করে? অ্যালাউস এক্সপ্যানশন অফ দ্য হলো ভিসারা। অ্যান্ড পোস্টেরিয়ার ওয়াল কি বলছি? যে ইট ইজ অসিও মাস্কুলো ফাশাল। তাইলে যে বনি কম্পোনেন্ট, ইট ইজ ফর্মড বাই দ্য 5 লাম্বার ভার্টিব্রা অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কস. And fascial component is formed by 2 fascia, fascia iliaca and thoracolumbar fascia. And muscles, দেখো above the iliac crest, এটা হলো from medial to lateral, psoas major, quadratus lumborum and part of the transversus abdominis. And below the iliac crest, psoas major and iliacus. তাহলে যে posterior wall, এটা হলো rigid। বললাম কি যে posterior wall অসিও, মাস্কুলো অ্যান্ড ফাশাল। তাহলে অসিও মানে কি? বনি কম্পোনেন্ট। বনি কম্পোনেন্ট কি দিয়ে তৈরি হয়? যে 5 লাম্বার ভার্টিব্রা অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। আর ফাশা কয়টা আছে? দেয়ার আর 2 ফাশাস, নাম্বার 1 ইলিয়াক ফাশা অ্যান্ড নাম্বার 2 থোরাকোলাম্বার ফাশা। আর মাসেল আমরা কিভাবে ভাগ করলাম? অ্যাবাভ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট আর বিলো দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট। অ্যাবাভ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল কি কি আছে আমাদের? সোয়াস মেজর, quadratus lumborum and part of the transversus abdominis. আর below the iliac crest কি বলছি আমরা? iliacus and psoas major. দেখো this is the psoas major and this is the iliacus. এখন দেখো এই যে প্রথমেই বললাম কি যে abdomen, যে it is the part of the trunk lies below the diaphragm and it contains a cavity. এখন দেখো এই যে abdominal cavity and its viscera, এই যে contained viscera,
they are lined by an extensive serous membrane which is termed as peritoneum. দেখো thorax পড়ার সময় কিন্তু আমরা পড়ছি pleura, pericardium, they are serous membrane, and peritoneum, it is also a serous membrane. It is composed of two layers, parietal layer and visceral layer. Parietal layer কি করবে, lines the abdominal wall and abdominal cavity, আর visceral layer এটা cover করবে viscera, and between these two layers there is a potential space that is termed as peritoneal cavity, and this peritoneal cavity, it is closed in case of male, but in case of female it is open. দেখো peritoneal cavity এটা in case of male এটা একটা closed cavity, but in case of female এটা open cavity, কারণ pelvic peritoneum এটা communicate করে with the exterior through the uterine tube. এরপর আমরা কি বলছি যে abdominal cavity, তার কন্টেন্ট কি আমরা বলছি যে GI tract. আমরা পরের ছবিতে যাই, দেখো GI tract বলতে আমরা কি বুঝি যে abdominal part of the esophagus থেকে একেবারে anal canal পর্যন্ত, যে abdominal part of the esophagus, stomach, small intestine and large intestine. এরপর কি বলছি urogenital organ. আমরা পরের ছবিতে যাই, দেখো urogenital organ আমরা একসাথে বললাম urogenital organ কারণ তাদের সোর্স অফ ডেভেলপমেন্ট সেম. urogenital system develops from intermediate mesoderm, but urogenital organ divisible into two parts, urinary system and genital system, that is urinary organs and genital organs. দেখো urinary organ কি কি আছে আমাদের, যে pair of kidneys, pair of ureters, তারপর urinary bladder, then urethra. আর genital organ, it internal genital organ, external genital organ, এটা vary করে in case of male and in case of female. আমরা পরের ছবিতে যাই, দেখো in case of female এই যে internal genital organ, এই যে uterus, fallopian tube, ovary and vagina. দেখো আর এটা কি urinary organ, এই যে urinary bladder and urethra. আমরা বলছিলাম যে in case of female peritoneal cavity এটা একটা open sac. আমরা বলছিলাম যে থ্রু দ্য এই যে ইউট্রাইন টিউব, দেখো এটাকে বলে অ্যাবডোমিনাল অস্টিয়াম, এখান থেকেই কিন্তু পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিটা কমিউনিকেট করে উইথ দ্য এক্সটেরিয়র, বাট ইন কেস অফ মেল ইটস এ ক্লোজড স্যাক. আর ইন কেস অফ মেল আমরা পরের ছবিতে যাই, ইন কেস অফ মেল এই যে পেলভিক ক্যাভিটির মধ্যে কি থাকে, এই যে ইউরিনারি ব্লাডার, সেমিনাল ভেসিকেল, ডাক্টাস ডিফারেন্স, এগুলি কি accessory sexual organ অথবা internal genital organ in case of male. এই যে এটা কি ductus deferens or vas deferens, this is the seminal vesicle, this is the prostate. তাহলে আমরা এই যে abdominal cavity তার কন্টেন্ট বললাম, এবং abdominal cavity আমরা বলছি কি it is divisible into two parts by the plane of the pelvic inlet. একটা হলো abdominal cavity proper, আর একটা pelvic cavity. আসলে এই যে অর্গানগুলো আমরা বললাম যে urinary organ, জেনিটাল অর্গান, এটা কিন্তু আসলে পেলভিক ক্যাভিটির কন্টেন্ট, এবং পেলভিক ক্যাভিটির যেটা ফ্লোর, সেই ফ্লোর দিয়েই কিন্তু আমরা অ্যাবডোমেনের যে ফ্লোর সেটা বলছি যে অ্যান্টিরিয়রলি ইট ইজ ক্লোজড বাই দ্য ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম অ্যান্ড পোস্টেরিয়রলি ইট ইজ ক্লোজড বাই দ্য পেলভিক ডায়াফ্রাম. আচ্ছা, এরপর আমরা বলছি কি যে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইটস কন্টেইনড ভিসেরা, এটা লাইন্ড থাকে বাই পেরিটোনিয়াম, এবং পেরিটোনিয়াম বলছি কি যে দুইটা লেয়ার, প্যারিটাল পেরিটোনিয়াম এন্ড ভিসারাল পেরিটোনিয়াম. এই যে অ্যাবডোমিনাল ভিসারা আমরা বললাম যে কাভার্ড উইথ পেরিটোনিয়াম, বাট some are retroperitoneal organ and some are termed as intraperitoneal organ. Now what do you mean by retroperitoneal organ and what do you mean by intraperitoneal organ? দেখো retroperitoneal organ বলতে আমরা কি বুঝি, যে the organs whose anterior surfaces are covered with peritoneum but posterior surfaces are devoid of peritoneum, তাদেরকে আমরা বলি retroperitoneal organ. আমরা পরের ছবিতে যাই, দেখো these are the retroperitoneal organs. এই যে কিডনি, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, অ্যাওর্টা, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা, ইউরেটার, অ্যাসেন্ডিং কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, রেকটাম, এগুলি হলো retroperitoneal organ. তাদের anterior surfaces are covered with peritoneum but posterior surfaces are devoid of peritoneum. আর intraperitoneal organ তারা covered থাকে on all side with peritoneum. দেখো এখন যেটা মেইন কথা আমাদের, যে how the abdomen is divided into 9 regions. দেখো abdomen is divided into 9 regions by 2 vertical and 2 horizontal planes. আমরা পরের ছবিতে যাই,
এই যে দেখো দুইটা ভার্টিক্যাল প্লেন আর এই দুইটা হরাইজন্টাল প্লেন। এই যে দুইটা ভার্টিক্যাল প্লেন তাদেরকে বলা হয় কি রাইট অ্যান্ড লেফট ল্যাটারাল লাইন, অথবা এদেরকে মিড ক্লাভিকুলার লাইনও আমরা বলতে পারি। দেখো এই লাইন স্টার্ট হয় কোথা থেকে, মিড ইঙ্গুইনাল পয়েন্ট। দেখো মিড ইঙ্গুইনাল পয়েন্ট বলতে আমরা কি বুঝি, যে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট তার মিড পয়েন্ট। এখন ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট এটা কিভাবে তৈরি হয়, by the backward folding of the external oblique aponeurosis. একটু আগে আমরা যে বলছিলাম যে anterior abdominal wall mainly it is formed by the three flat muscles of the abdomen and their aponeurosis, এবং তাদের নাম বলছিলাম আমরা external oblique, internal oblique and transversus abdominis। সেই যে external oblique aponeurosis তার ব্যাকওয়ার্ড ফোল্ডিং দিয়ে তৈরি হয় কি ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট, এবং ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টের অ্যাটাচমেন্ট কি, এই যে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন এটা হলো ল্যাটারাল অ্যাটাচমেন্ট, আর মিডিয়াল অ্যাটাচমেন্ট কি পিউবিক টিউবারকেল। তাহলে এই যে মিড পয়েন্ট অফ দি ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট এখান থেকে যদি আমরা একটা লাইন টানি সেটা কাট করবে কোথায়, যে ক্লাভিকেলের মিড পয়েন্টকে, এই জন্য আমরা এটাকে মিড ক্লাভিকুলার লাইন অর মেমারি লাইনও বলা যায়। আর এই যে দুইটা বলছি কি হরাইজন্টাল প্লেন, একটা হলো ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন আর একটা কি ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেন। দেখো এখন ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু সারফেস মার্কিং এর সময়ও তোমাদেরকে আঁকতে বলা হয় যে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনটা আঁকো। আবার এটা একটা রিটেনেও কোশ্চেন আসে যে শর্ট নোট অন ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন, তখন কিন্তু আমাদের লিখতে হয় যে হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস লাই এট দ্য লেভেল অফ দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। আবার যখন তুমি সারফেস অ্যানাটমিতে আঁকবা ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন তখনও কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে নেম দ্য স্ট্রাকচারস লাই এট দ্য লেভেল অফ দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। তাহলে তুমি যে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনটা আমরা কিভাবে ড্র করি, দেখো সুপ্রাস্টার্নাল নস আর এটা কি সিম্ফাইসিস পিউবিস এর মিড পয়েন্ট থেকে যদি আমরা একটা হরাইজন্টাল লাইন ড্র করি সেটা সামনের দিকে কাট করবে টিপ অফ দ্য নাইন্থ কোস্টাল কার্টিলেজ, আর পিছন দিকে কাট করবে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট লাম্বার ভার্টিব্রা। দেখো দিস ইজ দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। তাহলে এরপর বললাম কি যে কি কি স্ট্রাকচার থাকে অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনে। তার আগে আমরা এই ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেনটাও বলে যাই যে ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেন এটা আমরা কোথা থেকে ড্র করি, এই যে ইলিয়াক টিউবারকেল, টিউবারকেল অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট, দুই পাশের দুইটা টিউবারকেল অফ দ্য ইলিয়াক ক্রেস্ট, সেখান থেকে যদি আমরা একটা লাইন ড্র করি এটা পিছনে কাকে কাট করবে, এই যে আপার বর্ডার অফ দ্য ফিফথ লাম্বার ভার্টিব্রাল বডি, সেখানে কাট করবে ট্রান্সটিউবারকুলার প্লেন। তাহলে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন বরাবর কি কি স্ট্রাকচার থাকে আমরা পরের ছবিতে যাই। দেখো পাইলোরাস অফ দ্য স্টমাক, বিগিনিং অফ দ্য ডিউডেনাম, হাইলা অফ বোথ কিডনিস, ফান্ডাস অফ দ্য গলব্লাডার, তারপরে লোয়ার এন্ড অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড দ্যাট ইজ দ্য কোনাস মেডুলারিস। দিজ আর দ্য স্ট্রাকচারস লাই এট দ্য লেভেল অফ দ্য ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। তাছাড়া অরিজিন অফ দ্য সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি এটাও ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন বরাবর থাকে। আমরা আবার আগের ছবিতে যাই। দেখো এই যে আমরা বলছিলাম যে দুইটা ভার্টিক্যাল প্লেন আর দুইটা হরাইজন্টাল প্লেন, এই দিয়ে আমরা অ্যাবডোমেনকে 9 রিজিয়নে ভাগ করি। নাও হোয়াট আর দ্য রিজিয়নস অফ দ্য অ্যাবডোমেন। দেখো তিনটা জোন যদি আমরা চিন্তা করি, দেখো আপার জোন, মিডল জোন অ্যান্ড লোয়ার জোন। প্রত্যেকটা জোনে কি আছে দেখো, দুইটা আবার ল্যাটারাল জোন আর একটা মিডিয়ান জোন। তাহলে দেখো রাইট অ্যান্ড লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম, মাঝখানে কি আছে এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়ন, এটা হলো আপার জোন। মিডল জোনে দেখো দুই পাশে দুইটা কি রাইট অ্যান্ড লেফট লাম্বার রিজিয়ন, মাঝখানে আমলিকাল রিজিয়ন। আর লোয়ার জোনে দুই পাশে দুইটা ইলিয়াক রিজিয়ন, দেখো রাইট অ্যান্ড লেফট ইলিয়াক ফোসা আর মাঝখানে হাইপোগ্যাস্ট্রিক রিজিয়ন। তাহলে দেয়ার আর 9 রিজিয়নস। কিভাবে আমরা ভাগ করি, দুইটা ভার্টিক্যাল প্লেন আর দুইটা হরাইজন্টাল প্লেন, এগুলি কি আসলে ইমাজিনারি লাইন। তাহলে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন এইটাকে আমরা বেশি ইম্পর্টেন্স দেবো, যে এটা কোথা থেকে আমরা ড্র করব, এই যে মিড পয়েন্ট বিটুইন দ্য সুপ্রাস্টার্নাল নস এন্ড দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস। অথবা আরো একভাবে আমরা ড্র করতে পারি যে জিফিস্টার্নাল জয়েন্ট আর আমলিকাস তার মিড পয়েন্ট দিয়েও কিন্তু এই লাইনটা ক্রস করে, এবং এটা সামনের দিকে টিপ অফ দ্য নাইন্থ কোস্টাল কার্টিলেজ, আর পিছনে কোথায় যাবে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য বডি অফ দ্য ফার্স্ট লাম্বার ভার্টিব্রা। তাহলে গেল আমাদের যে হাউ দ্য অ্যাবডোমেন ইজ ডিভাইডেড ইনটু 9 রিজিয়নস। তাহলে আবারও একটু আমরা রিক্যাপিচুলেট করি যে হোয়াট ইজ অ্যাবডোমেন। It is the lower part of the trunk below the diaphragm. How it is divided into 9 regions by 2 vertical and 2 horizontal planes. Now what are the regions? Right and left hypochondrium, right and left lumbar, right and left iliac region. এগুলি কি lateral region, আর মাঝখানে কি আছে আমাদের epigastric, umbilical and hypogastric region. এরপর বলছি কি যে অ্যাবডোমেনটা
कंटेन करे एब्डोमिनल कैविटी सेटा अगेन डिविजिबल इनटू एब्डोमेन कैविटी प्रॉपर एंड पेल्विक कैविटी बाय द प्लेन ऑफ द pelvic inlet and abdominal cavity content की GI tract right और pelvic cavity content की pelvic viscera and urinary organs এবং pelvic viscera সেটা আবার আমরা দেখলাম কি যে in both sex এ এটা ভেরি করে in case of male in case of female আলাদা আমরা pelvic viscera দেখলাম আরেকটা আমরা বলছি কি যে abdominal cavity and abdominal viscera are covered with an extensive serous membrane that is termed as peritoneum. It is composed of two layers, parietal layer and visceral layer, and between these two layers there is a potential space termed as peritoneal cavity. A peritoneal cavity কিন্তু again subdivided into greater sac and lesser sac. আবার বললাম কি যে peritoneal cavity in case of male এটা একটা closed sac but in case of female এটা open sac. So this is all about introduction to abdomen. তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর এটা ভালো করে পড়ার জন্য আমার একটা বই আছে ইজি প্র্যাকটিক্যাল অ্যানাটমি ফর অ্যাবডোমেন অসপি অ্যান্ড ভাইভা বইটা তোমরা কালেক্ট করে নিও বইয়ের জন্য তোমরা আমার সাথে কমিউনিকেট করবে আমার সেল নাম্বার 01712951685 তোমাদের সাথে আবারও কথা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।